Hello everyone, here we'll discuss the vector differentiation short answer questions. First, what is scalar potential function? Define under a scalar potential function assign a single numerical value, scalar, some quantity. Okay, now only magnitude. It has a magnitude. Unte దాన్ని scalar potential function అంటారు. Magnitude and direction ఉంటే దాన్ని ఏమనాలి vector point function అంటాం. A vector point function assigns to a vector to every point in a space. Then what is a gradient? Okay, the vector differential operator, the operator ఏమంటాం మనం del అంటాం. Okay, or nabla, this is what here del. Applied to the scalar potential function, ఇదే scalar potential function ఏమంటాం మనం pi అంటాం. Okay, grade pi or this one is equal to del pi. Directional derivative, the directional derivative means what the rate of change of the function f in the given direction here n bar is called the directional derivative. Otherwise, if you write the directive formula, del f dot n bar by modulus of n bar also marks will be assigned. Divergence, divergence means the scalar product of the del or లేదంటే దీన్ని nabla అంటాము. ఓకే, నేను del operator గా డిఫైన్ చేస్తాం. అండ్ ద వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ద డైవర్జెన్స్, డైవెఫ్. ఇంకేం చెప్తానంటే ఈ మ్యాటర్ అంతా గుర్తులేదు అంటే ఇఫ్ యూ రైట్ ద డైరెక్ట్లీ హియర్ del f ఈక్వల్ టు I dou pi by dou x plus here j dou pi by dou y, next plus here k dou pi by dou z రాసిన marks going to be assigned to you. Div ఇక్కడ div means what here I dot dou f by dou x plus j dot dou f by dou y, next plus here k dot dou f by dou z రాసిన marks going to be assigned. Scalar potential, which are important. Scalar potential function, conservative vector field, irrotational, solenoidal. Irrotational అంటే మనకు లాంగ్ ఆన్సర్ లో కూడా ఇంపార్టెంటే. స్కేలార్ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సాలినాయిడల్ అంటే డైవెఫ్ జీరో కావాలి. సాలినాయిడల్ అంటే ఇదంతా షార్ట్ ఫామ్ లో మనం ఏమని రాయొచ్చు డైవెఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో, వేర్ ఎఫ్ బార్ ఏమనాలి సాలినాయిడల్ వెక్టర్ అంటాం. ఇక్కడ కర్ల్ ఎఫ్, డెల్ క్రాస్ ఎఫ్ అన్నా కర్ల్ ఎఫ్ అన్నా రెండు సేమే. కర్ల్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఏమంటాం ఇరోటేషనల్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి డెల్ ఆపరేటర్ డెల్ అని అంటాడు. అదర్వైజ్ ఫైండ్ హియర్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ హియర్ వై స్క్వేర్ జెడ్, రెండు సేమే. ఓకే, ఫస్ట్ మనకు తెలుసు డెల్ పై ఫార్ములా ఏం రాస్తాం I dou pi by dou x plus j dou pi by dou y, next plus here k dou pi by dou z. Here pi place లో ఏముంది మనకి x స్క్వేర్ ప్లస్ హియర్ y స్క్వేర్ z అన్నమాట. ఎక్కడ పై ఉంటే అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. dou by dou x ఆఫ్ pi means what here x స్క్వేర్ ప్లస్ హియర్ y స్క్వేర్ z, next plus j dou by dou y of here x square plus here y square z, next plus k dou by dou z of here x square plus here y square z. Now each and every దానికి అప్లై చేద్దాం. dou by dou x of ఇది, dou by dou x of ఇది. So here I of dou by dou x of x square, next plus dou by dou x of here y square z, bracket close, plus here j into dou by dou y of the first term x square, next plus dou by dou y of this one, here dou by dou y of here y square z, next plus k into dou by dou z of this one, here dou by dou z of here x square, next plus here dou by dou z of here y square z. Differentiating with respect to x, I into dou by dou x of x square ఎంత 2x, డెరివేటివ్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ 2x. డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ x చేస్తుంటే ఇందులో x అనే టర్మే లేదు, కాన్స్టెంటే కదా, డెరివేటివ్ ఏమైపోతుంది 0. నెక్స్ట్ ప్లస్ j ఆఫ్ డో బై డో y ఆఫ్, ఇందులో y వేరియబుల్ లేదు, డెరివేటివ్ ఏమైపోతుంది 0. నెక్స్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y హియర్ z యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. ఓకే, z ఇంటూ డో బై డో y ఆఫ్ హియర్ y స్క్వేర్, నెక్స్ట్ ప్లస్ హియర్ k ఆఫ్ dou by dou z, there is no z term, the constant derivative will be 0.
విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ చేస్తున్నాను అంటే వై స్క్వేర్ ఏమవుతుంది కాన్స్టెంట్. నౌ ఇయర్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఇయర్ జెడ్. ఓకే, దెన్ ఇయర్ I of year 2x, next place j of year z into derivative of y square is here 2y, next plus here k into y square dev by dou z of z value is 1. ఏ పాయింట్ అన్నాడు at 1, 1, 1 అన్నాడు. ఎస్, at the point 1, 1, 1 ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు 1, y ఈక్వల్స్ టు 1, z ఈక్వల్ టు 1. ఇది x, ఇది y, ఇది z. పాయింట్ అయినా డిఫరెంట్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 అలా ఇచ్చినప్పుడు x ప్లేస్ లో ఈ పాయింట్ ఇది రాయాలి, y ప్లేస్ లో ఇది, z ప్లేస్ లో ఇది రాయాలి. సో I of here 2 into 1 ప్లస్ here j of z వాల్యూ 1 2 రాస్తున్నాను ఇంటూ y వాల్యూ 1 ప్లస్ k of y వాల్యూ 1 కాబట్టి 1 స్క్వేర్. మనకి ఏమొస్తుంది కంప్లీట్ గా 2i ప్లస్ here 2j ప్లస్ k. ఓకేనా, ఈ ఫంక్షన్ ప్లేస్ లో డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ ఇదే ఉంటుందంటే ఇదే ఉండకపోయి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ చూడండి, డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ r to the power of 2 అంటున్నాడు. డెల్ స్క్వేర్, ఓకే, డెల్ స్క్వేర్ ని డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇయర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది. సో దాన్ని మనం ఏం రాస్తామంటే డెల్ డాట్ ఆఫ్ డెల్ ఆఫ్ ఇయర్ ఆర్ స్క్వేర్ అన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటో కావాలి. ఆర్ బార్ ఇస్ గివెన్. ఆర్ బార్ అనేది పొజిషన్ వెక్టర్ ఇయర్ xi ప్లస్ ఇయర్ yj ప్లస్ ఇయర్ z ఇంటూ k. అప్లై మోడ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఇయర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మోడ్ మీన్స్ వాట్, లెంత్ ఆఫ్ ది వెక్టర్. Length of the vector here x square plus y square plus z square. Apply squaring on both sides. We get here r square equal to ఏమవుతుంది square x square plus y square plus z square whole square. ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ హియర్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే x square plus y square plus z square r square equal to, ఇక్కడ మనం r square రాద్దాం. దానికన్నా బిఫోర్ ఒక సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తాను. ఇక్కడ డెల్ డాట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్, డెల్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ రాసాం కదా, డెల్ ఆఫ్ ఇయర్ ఐ డో ఆర్ స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్. సో అదర్వైజ్ ఇంకా సింపుల్ గా చెప్తాను, ఎందుకంటే ఇది కూడా కొంచెం కాంప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిద్ది. ఓకే, ఫస్ట్ అసలు డెల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటో రాసాను ఇక్కడ, డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్. ఓకే, డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇయర్ లేదు అంటే ఇది ఇంకా సింపుల్ ఉంటుంది చూడండి. డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇయర్ ఆర్ స్క్వేర్ చేసాం కదా, ఆర్ స్క్వేర్ ఏముంది రైట్, డైరెక్ట్లీ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇయర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఇయర్ జెడ్ స్క్వేర్. ఓకే, నౌ డెల్ స్క్వేర్ ని డెల్ డాట్ డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్. ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది, ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది, డెల్ పై ఫామ్ లో ఉంది. డెల్ పై అంటే ఏం రాస్తాం, ఐ డో పై బై డో ఎక్స్ ప్లస్ ఇయర్ జే డో పై బై డో వై, నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ కే ఇంటూ డో పై బై డో జెడ్. ఇగో ఇది పై అన్నమాట. ఓకే, ఇది మొత్తము పై. డెల్ డాట్ ఆఫ్ ఐ డో బై డో ఎక్స్, డో పై బై డో ఎక్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ పై ప్లస్ ఏముంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఇయర్ జెడ్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ప్లస్ జే ఇంటూ డో బై డో వై ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ కే డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఇయర్ జెడ్ స్క్వేర్. నౌ డెల్ డాట్ ఆఫ్ ఇయర్ ఐ ఇంటూ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 2x, డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ 0, ఇది కూడా ఏమవుతుంది డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ స్క్వేర్ 0. నెక్స్ట్ ప్లస్ జే డాట్ డో బై డో వై ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 0, డో బై డో వై ఆఫ్ వై స్క్వేర్ 2y. నెక్స్ట్ ప్లస్ డో బై డో వై ఆఫ్ ఇయర్ జెడ్ స్క్వేర్ కూడా 0, ప్లస్ లాస్ట్ వన్ కే ఆఫ్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 0, డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ 0, డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ జెడ్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది 2z. సో ఇక్కడ ఏముంది డెల్ డాట్ అని ఉంది. ఓకే, మనకి డెల్ డాట్ ఇక్కడ రాస్తున్నాడు, డెల్ డాట్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఐ డాట్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ జే డాట్ డో ఎఫ్ బై డో వై, నెక్స్ట్ ప్లస్ కే డాట్ డో ఎఫ్ బై డో జెడ్ అన్నమాట. రైట్, ఇయర్ ఐ డాట్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ సేమ్ టర్మ్, నెక్స్ట్ ప్లస్ j dot dou by dou y of this term, next place k dot dou by dou z of this term అన్నమాట. సో దెన్ ఏం రాస్తాం, ఇక్కడ i ఉంటుంది, ఇక్కడ j i డాట్ i ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. అంటే మనకి డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ 2x మాత్రమే వస్తుంది.
కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. ఇక్కడ నేను బ్రాకెట్ ఎంటీ పెట్టాను కదా, అక్కడ ఫంక్షన్ రాయండి. ఇక్కడ ఐ డాట్ ఐ ఏంటి, ఐ డాట్ ఐ వాల్యూ 1, ఐ డాట్ జే 0, ఐ డాట్ కే 0. సో జస్ట్ రైట్ ద కరెస్పాండింగ్ వెక్టర్స్ హియర్. ఐ డాట్ ఏ 1 కాబట్టి రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ, డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్, డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ 2x. నెక్స్ట్ ప్లేస్ జే డాట్ జే 1, ఇది ఉండదా అంటే జే డాట్ ఐ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. జే డాట్ కే కూడా ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒకటే, ఐ డాట్ ఐ ఈక్వల్ టు జే డాట్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే డాట్ కే ఈక్వల్ టు 1 అన్నమాట. ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని ప్లేసెస్ లో 0 అయిపోతాయి. సో డో బై డో వై ఆఫ్ ఇయర్ 2y. నెక్స్ట్ ప్లేస్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ 2z. డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ అన్నమాట. డో బై డో ఎక్స్ అంటే 2 అనేది కాన్స్టెంట్, బయట రాస్తాం. 2 అనేది కాన్స్టెంట్, హియర్ ఆల్సో 2 అనేది కాన్స్టెంట్. అంటే ఏమవుతుంది, 2 ఇంటూ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ డో బై డో వై ఆఫ్ వై. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ 2 ఇంటూ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఇయర్ జెడ్. 2 డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ 1, డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ వై వాల్యూ 1, డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ జెడ్ వాల్యూ కూడా 1. 2 ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 6 వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, ఫైండ్ ద గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్. గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ అన్నాడు, లేదంటే ఇన్ వాట్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఈజ్ ద డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాక్సిమం. నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ చూడండి, గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ డెల్ ఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి మోడ్ అప్లై చేస్తే అదే లెంత్, అదే గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ. ఓకే, మనకి డెల్ ఎఫ్ ఐడియా ఉంది. డెల్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు, ఇంతకుముందు పై ఉంది, ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంది అంతే. ఐ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ జే డో ఎఫ్ బై డో వై ప్లస్ కే డో ఎఫ్ బై డో జెడ్. ఇయర్ ఐ ఇంటూ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఇయర్ ఎఫ్. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ వై జెడ్ క్యూబ్. నెక్స్ట్ ప్లస్ j into dou by dou y of x square y z cube. Next place k into dou by dou z of here x square y z cube అన్నమాట. విత్ రెస్పెక్ట్ టు x ఉంది, y z cube అనేది కాన్స్టెంట్. 2 టర్మ్స్ ఇక్కడ రాస్తాను. సో i into y z cube of dou by dou x of here x square. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ఉంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు y అయినప్పుడు x square కాన్స్టెంట్, z cube constant. So here x square z cube into dou by dou y of here y. Next place k with respect to z ఉంది, x square y అనేది constant. So here x square y into dou by dou z of here z cube. మనకి dou by dou x of x square ఎంత, 2x. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ y 1, డెరివేటివ్ ఆఫ్ z cube 3z square. మనం ఎక్కడ చెక్ చేయాలి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ ఎక్కడ అంటే 2, 1, -1. ఏ పాయింట్ అయినా ఇవ్వనివ్వండి, ఆ పాయింట్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఎక్స్ వాల్యూ 2, వై వాల్యూ 1, జెడ్ వాల్యూ -1 అన్నమాట. వై అంటే ఎంత ఉంది, 1, జెడ్ అంటే ఎంత ఉంది, -1 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 3. ఇక్కడ 2 ఉంది, కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు, అలాగే రాయండి. 2 ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 2 ప్లస్ హియర్ జే ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ 2 స్క్వేర్, జెడ్ క్యూబ్, జెడ్ వాల్యూ -1 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 3. నెక్స్ట్ ప్లస్ హియర్ k of x square 2 whole square, y value 1, 3, z value -1 whole to the power of 2 అన్నమాట. ఇక్కడ సారీ i వెక్టర్ i -1 whole power 3. లేదు అంటే ఎంటర్ ఇన్ క్యాల్సి యూ గెట్ ద ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ. మాన్యువల్ గా చేస్తే మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, -4i 2 to the 4 -1, 4 ఇక్కడ -1 మైనస్ ఇయర్ 4j మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది 12k ప్లస్ ఇయర్ 12k. వాడు ఏమన్నాడు, గ్రేటెస్ట్ అంటే ఏమన్నాను, మోడ్యులస్ ఆఫ్ అప్లై చేయాలి. అండర్ రూట్ ఆఫ్ i కోఎఫిషియంట్ ఏంటి, -4 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆఫ్ j కోఎఫిషియంట్ -4 ఉంది, -4 హోల్ స్క్వేర్, k కోఎఫిషియంట్ ఏముంది 12 స్క్వేర్. క్యాల్సిలో ఎంటర్ చేయండి, అదే గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద ఇయర్ యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ అంటున్నాడు, యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ అంటున్నాడు. 5th క్వశ్చన్ లో నార్మల్ వెక్టర్ ద సర్ఫేస్ అన్నాడు. ఏం లేదు, నార్మల్ ఫస్ట్ మనకి మైండ్ లో ఫార్ములా స్ట్రైక్ అవ్వాలి. ఏంటంటే ఒక పై అనేది ఉంది సర్ఫేస్, నార్మల్ వెక్టర్ టు ది సర్ఫేస్ ఈజ్ ఇయర్ డెల్ పై.
Normal vector to the surface is what? Del pi. Ante. Next again here, unit normal vector to the surface. Unit normal vector to the surface here pi is del pi by modulus of del pi అన్నమాట. దీన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక్కొక్కరు ఒక విధంగా రాస్తారు, n బార్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ n బార్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి డెల్ పై, దీన్ని ఏమంటామంటే ఆర్ ఇయర్ n బార్ అని కూడా అంటాం అన్నమాట. ఓకే, డెల్ పై మనకు ఫార్ములా ఉంది, డెల్ పై ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అక్కడ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. డెల్ పై ఇంత ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, డెల్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ డో పై బై డో ఎక్స్ ప్లస్ ఇయర్ జే డో పై బై డో వై, నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ కే డో పై బై డో జెడ్. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ఇయర్ I into డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఇయర్ పై. పై ఈక్వల్ టు లేదు కదా, మరి ఎలా అనుకోండి, ఇదే పై. ఓకే, ఈక్వల్ టు 4 ఉంది కదా, దాన్ని ఏమంటాము -4 ఈక్వల్ టు 0, దీన్నే పై అందాం అన్నమాట. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై, నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ 2xz -4, నెక్స్ట్ ప్లస్ j ఇంటూ డో బై డో వై ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ప్లస్ ఇయర్ 2xz -4, next plus k into డో బై డో z of x square y, next plus here 2xz -4. నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను, కొంచెం థింక్ చేయండి. i into డో బై డో x of x square ఏమవుతుంది 2x, ఇక్కడ y ఉంది కదా, y కాన్స్టెంట్ యాజ్ ఇట్ గా రాస్తాను. లేదు అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ కి డో బై డో x కాన్స్టెంట్ ఉన్న బయటికి రాసి చేసి డెరివేటివ్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది. డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఇయర్ ఎక్స్ వాల్యూ, డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ 1. ఓకే, నౌ 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ జెడ్ అన్నమాట. డో బై డో ఎక్స్, ఇందులో ఎక్స్ టర్మ్ ఉందా, లేదు, కాన్స్టెంట్ ఏమైపోతుంది 0, రాయట్లేదు ఇక. ప్లస్ ఇయర్ జే ఆఫ్ డో బై డో వై ఆఫ్ వై, వై వాల్యూ ఎంత 1, అంటే బిఫోర్ ఏముంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 అన్నమాట. నెక్స్ట్ ప్లస్ డో బై డో వై, ఇందులో వై ఉందా లేదు 0, ఇందులో వై ఉందా లేదు 0, ఆ 0 టర్మ్స్ నేను రాయను ఇక్కడ. ఓకే, క్లోజ్ ద బ్రాకెట్. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ కే ఆఫ్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్, ఇందులో జెడ్ ఉందా లేదు, డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఇయర్ జెడ్ 1. ఓకేనా, 2x ఇంటూ 1 అన్నమాట. ఇక్కడ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ 4 అనేది కాన్స్టెంట్ కదా, అది కూడా ఏమైపోతుంది 0. ఇప్పుడు x వాల్యూ y వాల్యూ z వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, ఎట్ h పాయింట్ ఇయర్ ఎట్ 2, -2, 3. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ ఇయర్ i ఆఫ్ x వాల్యూ ఎంత ఉంది 2 ఉంది, ఇయర్ i ఆఫ్ 2 ఇంటూ y వాల్యూ -2, నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ 2 ఇంటూ z వాల్యూ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ 3, నెక్స్ట్ ప్లస్ j ఇంటూ ఇయర్ x స్క్వేర్, x వాల్యూ 2 స్క్వేర్, నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ k వాల్యూ 2 ఇంటూ ఇయర్ x వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి, ఆల్రెడీ పాయింట్లో ఉంది 2 అని ఉంది. ఓకే, ఇంతే సింపుల్. ఇదే వచ్చేసింది నార్మల్ వెక్టర్, ఇది క్యాల్సిలో చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, మన నార్మల్ వెక్టర్ ఇది అయిపోయింది. నార్మల్ వెక్టర్ అంటే యూనిట్ నార్మల్ అంటే ఏమన్నాను, n బార్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ n బార్, లేదా డెల్ పై బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ డెల్ పై. ఇప్పుడు వచ్చిన ఆన్సర్ ఉంది కదా, ఓకే, ఈ వచ్చిన ఆన్సర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా రాయాలి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 2 జా 4 2 జా 8, -8 ప్లస్ 6 అంటే -2i, -2i, నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ 4j, నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ 4k. ఓకేనా, ఇది నార్మల్ వెక్టర్. అదే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కి ఏమంటున్నాను, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. n బార్ ఆర్ డెల్ పై డివైడెడ్ బై డివైడ్స్ ఇగో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x కోఎఫిషియంట్ ఏముంది -2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్. అదే డిఫరెన్స్. నార్మల్ వెక్టర్ అంటేనేమో ఇక్కడికి స్టాప్ చేయాలి, యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ అంటే ఇది కొంచెం యాడ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ డైవేఫ్ అన్నాడు, ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు డైవేఫ్. ఇయర్ డైవేఫ్ అన్న డెల్ డాట్ ఎఫ్ అన్న రెండు సేమ్. ఏం చేస్తాం, ఐ డాట్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ జే డాట్ డో ఎఫ్ బై డో వై, నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ కే డాట్ డో ఎఫ్ బై డో జెడ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఎఫ్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఇలా ఇచ్చిన రెండు సేమ్ అని చెప్పాను అంతే. ఇయర్ x y square I, next plus 2x square y zj, next minus 3y z square here k, next plus j dot dou by dou y of as it is function, next plus k dot
డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఏముంది, ఎక్స్ వై స్క్వేర్ ఐ ఉంటుంది ప్లస్ 2x² వై జెడ్ జే ఉంటుంది మైనస్ 3y జెడ్ స్క్వేర్ కే అన్నమాట. మనం ఏం చేస్తాము నార్మల్గా అయితే డో బై డో ఎక్స్ దీనికి అప్లై చేస్తాను, దీనికి అప్లై చేస్తాము, దీనికి అప్లై చేస్తాము. డెరివేటివ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, మళ్ళీ డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆ కాంప్లెక్సిటీని రిమూవ్ చేయడానికి ఫస్టే డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తాను. అంటే ఐ డాట్ ఐ వాల్యూ 1 కదా, ఐ డాట్ ఐ అనేది ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. సో కాబట్టి డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఏ టర్మ్ ఉంటే అది రాయండి ఎక్స్ వై స్క్వేర్. ఐ డాట్ జే జీరోనే, ఐ డాట్ కే కూడా జీరోనే. నెక్స్ట్ ప్లేస్ జే డాట్ ఐ ఎంత 1. సో డో బై డో వై ఆఫ్ 2x² వై జెడ్, జెడ్ కోఎఫిషియెంట్ ఏముంటే అది రాయాలి. నెక్స్ట్ ప్లేస్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ యువర్ కే కదా, ఇక్కడ కే డాట్ కే అంటే ఈ ప్లేస్లో ఏముంది మైనస్ 3y జెడ్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు నీకు డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చు, సింపుల్ డిఫరెన్షియేషన్, డిఫికల్ట్ అయితే కాదు. ఇక్కడ ఎలా ఏం చేస్తాం, డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ ఉంది, ఎక్స్ తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని బయట రాయండి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది వై స్క్వేర్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ లో వచ్చేసరికి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై ఉంది, ఆ వై తప్ప రిమైనింగ్ ఏముంది 2x² జెడ్ కాన్స్టెంట్, రైట్ హియర్ 2x² జెడ్ కాన్స్టెంట్ డో బై డో వై ఆఫ్ వై ఓన్లీ. ఓకే ఎస్. నెక్స్ట్ ప్లేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ కాబట్టి ఈ జెడ్ స్క్వేర్ తప్ప రిమైనింగ్ మైనస్ 3y కాన్స్టెంట్, సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 3y ఇంటూ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఇయర్ జెడ్ స్క్వేర్. మనకు డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తెలుసు వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఇయర్ 2x² జెడ్ డో బై డో వై ఆఫ్ వై వాల్యూ 1 అన్నమాట. నెక్స్ట్ ప్లే మైనస్ 3y డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ జెడ్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది 2z. ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ పాయింట్ అన్నాడు ఎట్ 1, -1, ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ జెడ్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాల్కులేటర్ ఎంటర్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు సోలినాయిడల్ మీన్స్ వాట్, ద సోలినాయిడల్ మీన్స్ డైవ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 0. డైవ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే 0. ఇక్కడ రాస్తాను ఫస్ట్ డైవ్ ఎఫ్ ఫార్ములా ఐ డాట్ డో ఎఫ్ బార్ బై డో ఎక్స్ అన్నా డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ ఇయర్ ఎఫ్ బార్ అన్నా ఎఫ్ రాసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు. నెక్స్ట్ జే డాట్ డో ఎఫ్ బార్ బై డో వై, నెక్స్ట్ ప్లేస్ కే డాట్ డో ఎఫ్ బార్ బై డో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అన్నమాట. హియర్ ఐ ఇంటూ డో ఐ డాట్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఎఫ్ బార్ ఏంటో అది రాయాలి. ఓకే హియర్ ఎక్స్ ప్లస్ 3y ఆఫ్ ఐ ప్లస్ y మైనస్ 2z ఆఫ్ ఇయర్ జే, నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇయర్ పి z ఆఫ్ ఇయర్ కే. ఓకే నెక్స్ట్ ప్లేస్ j dot డో బై డో వై ఆఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ టర్మ్. నెక్స్ట్ ప్లేస్ k dot డో బై డో z ఆఫ్ సేమ్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు ఏంటి 0. మళ్ళీ ఏంటి ఐ డాట్ ఐ సేమ్ ఫస్ట్ డాట్ ప్రొడక్ట్ విత్ వెక్టార్ చేసిన తర్వాతనే డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది, మిస్టేక్ పోదు. డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఇయర్ ఎక్స్ ప్లస్ 3y. ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్ j డాట్ j1, రిమైనింగ్ అన్ని 0 అయిపోతాయి కదా. సో డో బై డో వై ఆఫ్ వై మైనస్ ఇయర్ 2z. నెక్స్ట్ ప్లస్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ లాస్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది ఇయర్ ఎక్స్ ప్లస్ pz ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మనకు ఐడియా వచ్చేసింది ఇక డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ 1, డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఇందులో ఎక్స్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి 0, డో బై డో వై ఆఫ్ వై వాల్యూ 1, డో బై డో వై ఆఫ్ ఇందులో లేదు కాబట్టి 0, డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది 0 ప్లస్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ జెడ్ ఎంత 1 అంటే p ఇంటూ 1 ఈక్వల్ టు 0. 1 ప్లస్ 1 ఎంత 2 కదా, 2 ప్లస్ p ఈక్వల్ టు 0. వాడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు p అన్నాడు అంటే ఏమవుతుంది -2. నెక్స్ట్ అగైన్ కర్ల్ ఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మన కర్ల్ ఎఫ్ ఏంటి ఇయర్ కర్ల్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఇయర్ ఐ జే కే డో బై డో ఎక్స్ డో బై డో వై డో బై డో జెడ్. ఇక్కడ f1 f2 f3 కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఇక్కడ ఎఫ్ బార్ అంటే ఏంటంటే వేర్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f1i ప్లస్ ఇయర్ f2j ప్లస్ ఇయర్ f3k అన్నమాట. ఓకే నేను దీన్ని బేస్ చేసుకొని గివెన్ వెక్టర్ పాయింట్ ఫంక్షన్స్ కి రాస్తాను i j k యాజ్ ఇట్ ఈస్ డో బై డో ఎక్స్, ఇక్కడ డో బై డో వై, నెక్స్ట్ డో బై డో జెడ్. ఇగో ఐ కోఎఫిషియంట్ ఏముంది z,
రైట్ ఇయర్ జెడ్. జే కోఎఫిషియంట్ ఏముంది ఇక్కడ ఎక్స్, రైట్ ఇయర్ ఎక్స్. కే కోఎఫిషియంట్ ఏముంది వై ఉంది, రైట్ ఇయర్ వై. డిటర్మెంట్ డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇక్కడ అంతే సింపుల్. ఐ డాట్ ఆఫ్ ఇగ్నోర్ ఐ కదా, ఇగ్నోరింగ్ కరెస్పాండింగ్ రో అండ్ కరెస్పాండింగ్ కాలం. ఏమొస్తుంది మనకి డో బై డో వై ఆఫ్ ఇది, డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఇది. డో బై డో వై ఆఫ్ వై మైనస్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఇయర్ ఎక్స్, బ్రాకెట్ క్లోజ్. నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి, డేటాకు మైనస్ జెడ్ అని రాయాలి. ఓకే, ఎస్ మైనస్ ఇది జే కదా, కరెస్పాండింగ్ రో కరెస్పాండింగ్ కాలమ్ ని రిమూవ్ చేయాలి. రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ డో బై డో ఎక్స్, ఇక్కడ వై ఉంది అంటే డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ వై, డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ వై. నెక్స్ట్ మైనస్ డో బై డో జెడ్, మైనస్ ఇయర్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ జెడ్. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ కే కదా, కే డాట్ ఆఫ్ ఇది, ఇగ్నోరింగ్ కరెస్పాండింగ్ రో కరెస్పాండింగ్ కాలమ్, రిమైనింగ్ ఏది ఉంటే అది రాయాలి. డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఇయర్ డో బై డో వై ఆఫ్ ఇయర్ జెడ్. అంతే సింపుల్. ఇది ఇంటూ ఇది మైనస్ ఇది ఇంటూ ఇది. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ డో ఐ ఇంటూ డో బై డో వై ఆఫ్ వై వాల్యూ 1, డో బై డో జెడ్, జెడ్ లేదు కాబట్టి ఏమవుతుంది 0, ఆ 0 టర్మ్ రాయట్లేదు. మైనస్ జే ఆఫ్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ వై 0నే కదా, డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఎంత అంటే 0 మైనస్ 1 అన్నమాట. నెక్స్ట్ ప్లస్ కే డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత 1 మైనస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 0. ఇక వస్తుంది నీకు ఏమొస్తుంది ఐ ప్లస్ జే ప్లస్ కే, ఇదే ఆన్సర్ రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఎఫ్ బార్ డాట్ కర్ల్ ఎఫ్. ఫస్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కర్ల్ ఎఫ్ బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కర్ల్ ఎఫ్ అంటే ఇంతకుముందు డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా అది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఎఫ్ బార్, ఎఫ్ బార్ అంటే ఏముంది రెండింటిని డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి అంటే ఎఫ్ బార్ రాయాలి డాట్ కర్ల్ ఎఫ్ బార్ వస్తే అది రాయాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి డాట్ ఇక్కడ ఐ ఆఫ్ సంథింగ్ ప్లస్ జే ఆఫ్ సంథింగ్ ప్లస్ ఇయర్ కే ఆఫ్ సంథింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఏముంటుంది ఐ ఆఫ్ సంథింగ్ ప్లస్ జే ఆఫ్ సంథింగ్ ప్లస్ కే ఆఫ్ సంథింగ్. సాల్వ్ చేస్తే ఐడియా వస్తుంటుంది మనకి. ఐ డాట్ ఐ 1, జే డాట్ జే 1 అంటే వీటిని మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి. దెన్ ఇక్కడ చూడండి కర్ల్ ఎఫ్, ఫైండ్ కర్ల్ ఎఫ్ వేర్ ఎఫ్ బార్ ఈక్వల్ టు అంటే మనకు కావాల్సిన కర్ల్ ఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, డెల్ ఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎఫ్ బార్ ఈక్వల్ టు ఏమని ఇచ్చాడు గ్రేడ్ ఆఫ్ అని ఇచ్చాడు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఓకే, అదేంటి ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్రేడ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ప్లస్ ఇయర్ జెడ్ క్యూబ్ మైనస్ ఇయర్ 3xyz అన్నమాట. మనకి ఆల్రెడీ గ్రేడ్ పై కానీ డెల్ పై అంటాం దాన్ని. ఏంటి ఐ డో పై బై డో ఎక్స్ ప్లస్ ఇయర్ జే డో పై బై డో వై ప్లస్ కే డో పై బై డో జెడ్ అన్నమాట. ఇయర్ ఐ ఇంటూ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏముంది పై ఉంది, పై ప్లేస్ లో మనకి ఏముంది ఈ టర్మ్ ఉంది, అది తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇయర్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఇయర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ప్లస్ జెడ్ క్యూబ్ మైనస్ 3xyz. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ జే డాట్ డో బై డో వై ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ప్లస్ ఇయర్ జెడ్ క్యూబ్ మైనస్ 3xyz. నెక్స్ట్ ప్లస్ కే డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఇయర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ప్లస్ జెడ్ క్యూబ్ మైనస్ 3xyz. డెరివేటివ్ చేద్దాం. డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఐ ఇంటూ 3x² కదా. ఇగో డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ వై క్యూబ్ ఎక్స్ లేదు ఇందులో ఎక్స్ లేదు, ఇక్కడ ఉంది ఎక్స్ ఉంది. డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 1, రిమైనింగ్ అన్ని అలాగే ఉంటాయి. మైనస్ 3 ఇక్కడ 1 అవుతుంది డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్, yz అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ జే డో బై డో వై ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఏంటి 0, డో బై డో వై ఆఫ్ వై క్యూబ్ ఏమవుతుంది 3y² ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి డో బై డో వై ఆఫ్ జెడ్ క్యూబ్ ఏంటి 0నే రాయట్లేదు, 0ని మైనస్ డో బై డో వై ఆఫ్ వై ఎంత 1 అంటే 3x ఇయర్ 1 ఇంటూ జెడ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ప్లస్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ 0, వై క్యూబ్ ఏమవుతుంది 0, జెడ్ క్యూబ్ ఏమవుతుంది 3z². ఇది 0 రాయట్లేదు, నేను డైరెక్ట్గా 3z² రాస్తున్నా. మైనస్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ జెడ్, డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ జెడ్ ఏమవుతుంది 3xy 1 కదా రైట్. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది 3x²
3x square minus 3yz of I plus 3y square minus 3xz of j plus 3z square minus 3xy of k. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో గ్రేడ్ అనేది ఒక టర్మ్ లేదు, ఇక్కడ గ్రేడ్ ఉంది అంతే. సో మనం ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటి, కర్లెఫ్. మన కర్లెఫ్ ఫార్ములా తెలుసు, కర్లెఫ్ ఈక్వల్ టు డేటా ఆఫ్ ఐజేకే డో బై డో ఎక్స్ డో బై డో వై డో బై డో జెడ్. ఇక్కడ ఏం రాస్తాం, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఐ f1 f2 f3 రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, డైవెఫ్. ఏదైనా ఒకటే అడుగుతాడు, షార్ట్ ఆన్సర్కి 2 అడిగాడు. డైవెఫ్ అంటే దీన్ని ఏమంటాడు, డెల్ డాట్ ఎఫ్ అని కూడా అంటాడు. మనకు తెలుసు ఐ డాట్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ జే డాట్ డో ఎఫ్ బై డో వై నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ కే డాట్ డో ఎఫ్ బై డో జెడ్. ఇలా ఎఫ్ని తీసి సింపుల్గా డెరివేటివ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ గ్రేడ్ ఏ, గ్రేడ్ బి, గ్రేడ్ సి అన్నాడు. ఓకే, గ్రేడ్ ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్. గ్రేడ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఐ డో ఏ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ జే డో ఏ బై డో వై నెక్స్ట్ ప్లస్ కే డో ఏ బై డో జెడ్ అన్నమాట. ఇయర్ ఐ డో ఏ బై డో ఎక్స్, డో ఏ బై డో ఎక్స్ అంటే డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఏనే కదా, డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఇయర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ జే డో బై డో వై ఆఫ్ ఇయర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇయర్ కే డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఇయర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అన్నమాట. డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 1, ఇదేమవుతుంది 0, ఇదేమవుతుంది 0 అంటే ఐ ఆఫ్ ఇయర్ 1 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ జే ఆఫ్ డో బై డో వై ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత 0, డెరివేటివ్ ఆఫ్ వై 1, ఇదేమవుతుంది 0 నెక్స్ట్ ప్లస్ కే డో బై డో జెడ్, ఇది 0నే ఇది 0నే అంటే ఇదేమవుతుంది 1 అంటే మనకి 1i ప్లస్ 1j ప్లస్ ఇయర్ 1k. నెక్స్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది గ్రేడ్ బి చేయాలి. ఓకే, గ్రేడ్ బి తర్వాత ఏం చేయాలి, గ్రేడ్ సి చేయాలి. ఇది అంటే ఏంటంటే డిటర్మినెంట్ అన్నమాట. ఓకే, లాస్ట్కి గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ సి ఫైండ్ అవుట్ చేశాక డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇగో ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇదే, దీని ఈక్వల్ ఏంటంటే డెట్ అన్నమాట. ఐ కోఎఫిషియంట్ ఏముంది ఇక్కడ రాయాలి, ఇక్కడ జే కోఎఫిషియంట్ ఏముందో అది రాయాలి, నెక్స్ట్ కే కోఎఫిషియంట్ ఏది ఉందో అది రాయాలి. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇక్కడ గ్రేడ్ బి కదా, గ్రేడ్ బిలో ఐ వస్తుంది, జే వస్తుంది, మళ్ళీ కే ఆఫ్ వస్తుంది. దీని కోఎఫిషియంట్ ఏముందో అది ఇక్కడ రాయాలి. జే కోఎఫిషియంట్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ యూ కెన్ కీప్ ఇయర్. ఇలా రాసి మనం ఏం చేయాలి, డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అదే ఆన్సర్. ఓకే, మనం ఎప్పుడు కానీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు డిఫికల్ట్ ఉండవు, చాలా సింపుల్గా ఉంటవి. లాంగ్ ఆన్సర్స్ పైన ఫోకస్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కదా, షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేయడం అన్నమాట.